परम महाशांति है। बेहद की विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व सेवाधारी, पूरे मल्टीवर्स को परम प्रकाश में परिवर्तन करने वाले, आत्म स्वरूप में रहने वाले, आत्म स्वरूप की अनुभूति करने वाले, आत्मा और आत्मा का बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ने वाले ऐसे विशेष विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। सभी को आत्मा स्वरूप की अनुभूति करके बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और 5 संकल्प करने हैं परम शांति के, और मल्टीवर्स के अंदर पूरा परम प्रकाश भरा हुआ ऐसे अनुभूति करनी है। जो 5 सेकंड संकल्प करते हैं बेहद की कला के परम धाम में स्थित होकर, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, और 5 संकल्प हम करेंगे परम शांति के। परम शांति। बाप और आप कंबाइंड रूप है ना, बाप और आप कंबाइंड रूप, इसी स्वरूप को ही सहयोगी कहा जाता है। सहयोग, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। सभी बच्चों के साथ बाप रहता है ना। स्टेज अनुभव, ऐसी स्टेज अनुभव करते हो वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बचपन का वायदा क्या किया, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा किया है ना पक्का। साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं हो, अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो समझो। ऐसे कोटों में कोई भाग्य विधाता के सन्मुख संपर्क में आते हैं। अभी समय आने पर यह अपना भाग्य स्मृति में आएगा। आदि पिता को पाना यह है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। सदा साथ रहने वाले, निरंतर योगी, साथ रहने वाले मना बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले, बाप को अपने साथ रखने वाले, बाप के सदा साथी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो, सदा फरिश्ता स्वरूप समझने वाले, बड़े से बड़े बाप के साथ बड़े से बड़े बच्चे मिलन मना रहे हैं। आज उत्सव का दिन है। जब बाप के साथ मिलन मनाते हैं तो क्या सोचते हैं, बुरे दिन समाप्त हो गए। सिर्फ आज का दिन नहीं मनाना, लेकिन सदा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में रहना। अविनाशी बाप, अविनाशी दिन, अविनाशी मनाना। यह बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े से बड़ा बनाना। सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन बनना है बड़ा, बनना है, बनाना है। सर्वात्मा को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देंगे? जो भी आत्मा संपर्क में आवे उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट दो, जिससे ऐसे संपन्न आत्माएं बन जाए जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव न करे। ऐसे गिफ्ट दे सकते हो, स्वयं संपन्न हो। औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा तो दे सकेंगे ना। तो गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने आए हो, सिर्फ लेंगे नहीं देंगे भी। शक्ति सेना क्या करेगी? लेने और देने में मज़ा आता है ना। सिर्फ लेना नहीं है, दाता से लेना है और फिर औरों को देना है। बाप भी पदम गुना करके देते हैं। परिवर्तन कर देने के लिए बाप को आवश्यकता है क्या? आपके बाप के पास है ही बच्चों को देने के लिए। इसलिए बाप दाता भी है, विधाता भी है, प्रदाता भी है।
जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। यह भाग्य के दिन सदा समर्थ बनाने का दिन याद रखना। ये सारा ही लकी परिवार है, क्योंकि इस परिवार के निमित्त बीज की विशेषता, शुभ भावना और शुभकामना, ऐसे आशीर्वाद इस वृक्ष के आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आत्मा की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को गिफ्ट की गिफ्ट के रूप में मिलती है। आत्मा की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को गिफ्ट की गिफ्ट के रूप में मिलती है। पवित्र शुद्ध आत्मा थी, इसलिए पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। साकार रूप में निमित्त माता बैठी है, माता गुरु बनी और पिता ने लिफ्ट की गिफ्ट दी। अब इस परिवार को क्या करना है? फॉलो फादर। सब कुछ छोड़ना नहीं, डरो नहीं, क्या करना है? फॉलो फादर। सभी बच्चों को फॉलो फादर। बाप से प्राप्ति होनी है। प्राप्ति किससे होनी है? दादाजी से। प्राप्ति होगी दादाजी से। परम महाशांति, परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకోవడానికి బాప్ మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపంలో సదా ఉండండి. ఇది సహజమైనటువంటి యోగము. సదా కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండటము అంటే బాపును తోడించుకోవటం అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బేహద్ పరం మహాశాంతి అని మా అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి, మల్టీవర్స్ని పరం ప్రకాశంతో పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండే పిల్లలకి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకునే పిల్లలకి, ఆత్మ యొక్క బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకునేటువంటి ఆత్మలకి, ఇలాంటి విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. అందరికీ కూడా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకొని బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడానికి ఏదైతే 5 సంకల్పాలు బాపూజీ చెప్పారో అది సదా చేస్తూ ఉండండి. మల్టీవర్స్ లోపల పరం శాంతి, పూర్తిగా పరం లైట్ని నింపాలి. ఇలాంటి అనుభూతి పొందినటువంటి ఆత్మలు 5 నిమిషాలు 5 సెకండ్స్ ఈ సంకల్పాల్లో ఉంటూ ఉండాలి. బేహద్ కళా పరధామంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉన్నాను అనే ఫీల్ అవుతూ ఈ యొక్క రూపంలోనే సహజ యోగిగా అవుతూ మనసా సేవ చేయండి. సహజ యోగము అంటేనే బాపు మీరు కంబైన్డ్. యోగము కుదరదు అనే మాట ఎక్కడిది? ఇంకా బాపు నేను కంబైన్డ్గానే ఉన్నాం. ఇంకా బాపు నీ మర్చిపోయేది ఎక్కడ? సదా కంబైన్డ్ స్వరూపం అనగానే తోడుగా ఉండటం. పిల్లలందరితో పాటు బాపు యొక్క ఆకారి రూపం ఉంటుంది. ఇలాంటి స్టేజ్ అనుభవం చేసుకోవడానికి ఏమీ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్నప్పటి నుండి మీరు తోడుగా ఉంటాము, తోడుగానే నడుస్తాము, తోడుగా ఉంటాము అనే బీకేలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాగ్దానం చేశారు. ఆ వాగ్దానాన్ని ఇప్పుడు నిలుపుకోవాలి. సాత్ రహేంగే, సాత్ జీయేంగే, సాత్ చెలేంగే, సాత్ కాయేంగే, సాత్ అంటూ అన్నారు కదా. బాపు కూడా మనకు వాగ్దానం చేశాడు, మీతోనే ఉంటాను, మీతోనే తింటాను, మిమ్మల్ని తోడు తీసుకొని వెళ్తాను అని. సాకార రూపంలో పాలనకు అధికారి ఆత్మలమయ్యాము. తమ భాగ్యాన్ని చక్కగా తెలుసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. కోట్లల్లో కొద్దిమందికి మాత్రమే ఈ భాగ్యము లభిస్తుంది.
భాగ్య విధాత యొక్క సన్ముఖంలో సంపర్కంలోకి వచ్చారు మీరు. ఇప్పుడు సమయం అనుసారంగా తమ భాగ్యం యొక్క స్మృతిలో ఉండండి. ఆది పితను మీరు పొందారు. ఇంతకంటే గొప్ప శ్రేష్ఠ భాగ్యము ఇంకే ఉంటుంది. ఇదే శ్రేష్ఠ భాగ్యానికి గుర్తు. తోడుగా ఉండటం, నిరంతరం యోగితో పాటు ఉండటము అంటే బాపు నేను కంబైన్డ్గా ఉన్నాను అనుకోవటమే. బాపుని తమ తోడుగా ఉంచుకుంటే, బాపు సదా సాథీగా అయితే, సదా సహయోగిగా అయితే వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళే వాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. సదా ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండండి. సదా ఫరిస్తా స్వరూపమును అర్థం చేసుకోండి. బేహద్ బాపుతో పాటు మీరు సదా కలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఈరోజు ఉత్సవం జరుపుకునేటువంటి రోజు, బాపుతో పాటు కలుసుకునేటువంటి రోజు. మరి చెడు రోజులు సమాప్తమైనవి. ఎప్పుడైతే బాపును కలుసుకున్నామో నెగిటివ్ అంతా సమాప్తమవుతుంది. కేవలం ఈరోజు ఒక్కరోజే అని కాదు, సదా కోసం నెగిటివ్ సమాప్తమవుతుంది. సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ఉండండి. అవినాశి బాపు అవినాశి రోజు ఇది చాలా గొప్ప. ఈ రోజు గొప్ప రోజు అని ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కో విధంగా మదర్స్ డే, ఫాదర్స్ డే, చిల్డ్రన్స్ డే, ఉమెన్స్ డే అని చెప్తూ అనేక రకాలుగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఇది నెగిటివ్ని సమాప్తి చేసే రోజు. బాపు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండే రోజు అంటూ రోజును జరుపుకోండి. ప్రతిరోజు ఇదే మీకు పండగ, ఉత్సాహ ఉల్లాసం. అనుకున్న సంఘం యుగము అంటేనే సంబరాల యుగము అని అంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా గొప్ప ప్రాప్తిని ఇచ్చేది. కేవలం జరుపుకోవటమే కాదు, సంకల్పం చేయటమే కాదు, ఆ విధంగా కావటం. ఇంత గొప్పగా తయారు అవ్వాలి. చేసేవాడు తండ్రి. సర్వ ఆత్మలకు కూడా ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వటమే జరిగింది బాపు. ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు? ఏ ఆత్మ అయినా సరే సంపర్కంలోకి రావటము అంటేనే ఈశ్వరీయ అలౌకిక స్నేహము, శక్తి, గుణాలు, సర్వుల యొక్క సహయోగము ఇవ్వటం లిఫ్ట్ యొక్క గిఫ్ట్. దీనితోటే సంపన్న ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. ఏ యొక్క అప్రాప్తి అనేది ఉండనే ఉండదు. గిఫ్ట్ ఇవ్వటమే బాపు పని. మీరు స్వయం సంపన్నంగా ఉండండి. ఈ గిఫ్ట్లు తీసుకొని ఇతరులకు ఇవ్వటానికి ముందు మీ దగ్గర జమ చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఎంత స్టాకు ఉంటే అంత ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారు. గిఫ్ట్ ఇవ్వటము అంటే తీసుకున్నప్పుడే కదా. కేవలం తీసుకోవటమే కాదు, ఇవ్వటము జరగాలి. శక్తి సైన్యం కదా. మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు? ఇచ్చిపుచ్చుకోవటంలో మజా అనేది బాగా ఉంటుంది. కేవలం తీసుకోవటం కాదు. విధాత బాపు నుండి తీసుకోవటం, ఇతరులకు దానం చేయటం. బాపు పదమా గుణాలను దానం చేస్తూ ఉన్నారు. పదమాల ప్రాప్తినిస్తూ ఉన్నాడు. పరివర్తన అగుటకు ఈ యొక్క గిఫ్ట్ చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. చాలా అవసరం కూడా ఆత్మలకి. బాపు దగ్గర ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా పిల్లలకి ఇవ్వటం కోసమే రెడీగా ఉన్నారు, ఇస్తూనే ఉన్నారు. అందుకనే బాపుని భాగ్య విధాత, వరదాత అని అంటూ ఉంటారు. ఇంతగా బాపు పిల్లల యొక్క భాగ్యాన్ని పెంచుతూ ఉన్నారు. అంతగా పిల్లలు తమ భాగ్యం గురించి కూడా తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఈ భాగ్యము సదా సమర్థవంతంగా తయారు చేసేటువంటి ఈ రోజును మీరు మర్చిపోవద్దు. సదా జ్ఞాపకంలో ఉంచుకుంటూ ఉండండి. ఇది లక్కీ పరివారం, అమర పరివారం. బేహద్ పరివారము అంటే అమర పరివారం. పరివారానికి మీరందరూ కూడా నిమిత్తమైన బీజరూపీ ఆత్మలు. శుభ భావన, శుభ కామన యొక్క విశేషత కలిగిన వాళ్ళు. ఆశీర్వాదము అనేది మిమ్మల్ని, మీ వంశ వృక్షాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పరివారం యొక్క వంశ వృక్షానికి బీజాలు, బీజరూపీ బేహద్ ఆత్మలు. ఈ యొక్క వంశ వృక్షం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే 108, 16,000, 9,33,000,000 ఇంకా పైన బేహద్ ఆత్మలు, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి ఈ ప్రాప్తి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఆత్మల యొక్క శ్రేష్ఠ కామాన్ని
పరివారం మొత్తం కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ లిఫ్ట్ను పట్టుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళే. పవిత్రత, శుద్ధ ఆత్మలుగా ఉన్న వాళ్ళకే ఈ గిఫ్ట్ లభిస్తూ ఉంటుంది. పవిత్రత యొక్క జలము ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు సదా సాకార రూపంలో నిమిత్తమైనటువంటి మాతాజీ కూర్చొనే ఉన్నారు. మీకు మాతా ప్రథమ గురు అని అంటూ ఉంటారు. గురు మాత అని, బేహద్ బాప్ అని అంటారు. ఇద్దరూ లిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు, గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు పరివారంని ఫాలో చేస్తూ ఉండాలా? ఫాలో ఫాదర్. అందరూ కూడా ఎవరిని ఫాలో చేయాలి? మా బాపుని ఫాలో మదర్ అండ్ ఫాదర్, ఫాలో ఫాదర్ అంటూ ఉంటారు. అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసేయండి. ఏక్ బాప్ దూజానా కోయి. దేనికి భయపడవద్దు. ఫాలో ఫాదర్గా కండి. పిల్లలందరూ కూడా ఫాలో ఫాదర్గా అయితే బాపు నుండి ప్రాప్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ప్రాప్తి ఎవరి నుండి లభిస్తుంది? దాదాజీ నుండి. ప్రాప్తి దాదాజీ ద్వారా లభిస్తే అందరికీ పరం శాంతి లభిస్తుంది, పరం సుఖం లభిస్తుంది, పరం ఆనందము లభిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాప్తిని మీరు పొందుతూ అందరికీ పంచండి అని బాపూజీ చెప్పినటువంటి సందేశం మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా బాపు ఇచ్చేటువంటి సందేశాలను మనకు అందిస్తూ బాపు దగ్గరికి చేర్చేటువంటి డ్యూటీని బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా అవుతూ మనందరికీ గిఫ్ట్ యొక్క లిఫ్ట్ను ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. కూడా ఇస్తూనే ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఇచ్చేటువంటి దివ్య సందేశాలు, ఈరోజు పురుషార్థం చేయాల్సినటువంటి ధారణా పాయింట్స్, అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు మర్చిపోవద్దు. బాపు జ్ఞానాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళుటకు సహకరించండి. నమస్తే. పరం మహాశాంతి.